जय जगन्नाथ हाय सांग माने आज आम जाना सेल्फ इनोमिनेशन सेंसस 2027 रे जनगणना 2027 रे सेल्फ इनोमिनेशन बा प्रथम स्टेप रे हमर बर्तन घर गणना चली गृह गणना रे आमे किपर सेल्फ इनोमिनेशन रे आमे हमर तथ्य दबा तो सेति पय सब टीचर मानन को नियोजित करा हैछि डाटा दबा पय काम करिया पय से माने घर घर बुली के डाटा देबे किंतु आमे ता पूर्व मध्य निजे निज घर डाटा आमे दे परिबा तो आज जानिबा केमिति आमे निज डाटा आमे निज घर डाटा आमे निजे दबा ठीक अछि तो सेति पय सेल्फ इनोमिनेशन स्टार्ट हैछि 1 एप्रिल रु 16 पर्यंत चलिबो 16 एप्रिल पर्यंत तो आरंभ करिबा चलंतु तो प्रथमे आमे क्रोम ब्राउजर खोलिबा क्रोम ब्राउजर खोलला परे सर्च करियो सेल्फ इनोमिनेशन सेंसस 2027 तारि ऊपर आमे क्लिक करिबा क्लिक करला परे देखंतु प्रथम आसला सेल्फ इनोमिनेशन एसी सेंसस 2027 ता वेबसाइट हला कोन ac.census.gov.in तारि ऊपर आमे क्लिक करिबा क्लिक करला पर देखंतु ए भलिया साइट खोलिबा तो प्रथमे हम कोन करिया पड़िबो ना हमर स्टेट द पय पड़िबो जेतु हमर ओडिसा हमें स्टेट प्रथमे सिलेक्ट करिबा स्टेट ओडिसा दबा देखंतु स्टेट बर्तन हमें ओडिसा दबा ओडिसा तापर कैप्चा आसीबो कैप्चा हमें फिल अप करिकि वेरीफाई एंड प्रोसीड ऊपर क्लिक करिबा वेरीफाई ऊपर क्लिक करले ए भलिया आसीबो वेलकम वेलकम मेसेज ए भलिया आसीबो तळे लिखा जे ओके ओके ऊपर हमें क्लिक करिबा क्लिक कला पर तापर आसला स्टेट नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड घर के जे हेड अछंती मोबाइल नंबर आउ ऑप्शनल रे ईमेल एड्रेस रहला जति अच्छी देबे न तले भी चलेबो किछ असुविधा नै ताल ठीक अछि हम बाकी त हम फिल अप करि नउचे चारोटी डाटा फिल अप कला परे हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड ऊपर क्लिक करबा प्रोसीड ऊपर क्लिक कला परे देखंतु ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली एम गोटे आसला तापर हम क्लिक करबा क्लिक कला पर देखंतु लैंग्वेज दला लैंग्वेज हम सब बळे हमर जेतु मदर टंग हम ओडिया रहला जोथरा हम बुझिया पय क्वेश्चन बुझिया पय सर्च हबो से को हमें सिलेक्ट करबा ओडिया जेतु ओडिया सिलेक्ट करली तापर हमें ओटीपी दबा हम ओटीपी दे दउ ओटीपी वेरीफाई ओटीपी ऊपर हमें क्लिक करबा तापर देखंतु ए भला तापर हमको ओडिसा असला हम देखंतु स्टेट असला तापर जिल्ला हमें चूज करबा आपन जो जिल्ला बालेश्वर भद्रक जो जिल्ला आपनकर आपन से ऊपर सिलेक्ट करबे म भद्रक जिल्ला भद्रक ऊपर सिलेक्ट करले पिन कोड दबा कथा आपन पिन कोड ही देबे एट बर्तन बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस कथा ना हमें स्टेट देले जिल्ला देले पिन कोड मथन देले तापर हमरो गाँ किंबा स्थान नाम हमको एठी गाँ ना हमको दबा पय पड़िबो हम एठी गाँ ना दउचे देखंतु एठी गाँ ना एठी दउ दउका एठी देखो तुम विष्णुपुर देले विष्णुपुर देला पर केते गुडी विष्णुपुर अछि सब जाक से पिन कोड रे दी तीन जेते जोड़ जोड़ी गाँ अछि सेडी शो करछि देखो देखला विष्णुपुर भद्रक सेंट्रल डिवीजन 756112 अपन जा भीतर जोडा थिबो तारि ऊपर आपण क्लिक करिवे देखंतु फर्स्ट ऊपर हम जेतु फर्स्ट तारि ऊपर क्लिक कली क्लिक करिबा मात्रे एठी मैप रे ऑटोमेटिक विष्णुपुर को सिलेक्ट हे जबो ऑटोमेटिक विष्णुपुर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हबो आपन को किछ करिया पय पड़िबा नै ऑटोमेटिक सिलेक्ट हबो सिलेक्ट हे जीव तथापि आपण जानिया पय चाहन जे आपन लोकेशन ता ठीक अछि ना नाही तेबे आपण कोन करिया पड़िबो ना जूम करिवे एथरे देखंतु एन देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिंस हमर हला मैपिंग करबा मैप रे हम हमरो लोकेशन को सिलेक्ट करबा सेटा केमति करबा ना प्रथमे हम देखंतु स्टेट देले तापर जिल्ला देले तापर हमरो पिन कोड मध्य देले तापर बहुत इंपोर्टेंट जिंस गाँ बा वार्ड बा स्थान बा देचे हेमलेट बा लैंडमार्क देचे हम से अनुसार हमरो गाँ ना हम लिखले गाँ ना जहा अछि जे की कॉलोनी अछि कॉलोनी ना से तारि ऊपर से लेखिंग हमको सर्च करिया पय पड़िबो सर्च करू करू का देखंतु विष्णुपुर सर्च करू करू का लेखु लेखु का से आउ जोड़ जोड़ी विष्णुपुर अछि सब जाक देखो अछि जोठी हमर अछि हम सब जाक भीतर हम जोटा चाहबा जोटा हमो ठीक लागबो कि जोटा हम जगह प्रॉपर लोकेशन हेतिबा तारि ऊपर हमें क्लिक करबा देखंतु गोटे क्लिक करला परे से विष्णुपुर क्लिक करू करू ही देखंतु से करूची देखंतु से ऑटोमेटिक से लोकेशन को नै गेला जति आपण चाहंतिबे जे ना से लोकेशन रे होची ठीक अछि कि भूल अछि
ତା ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିପାରିବେ ଫଟୋ ଯେମିତି ଜୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିବେ। ଜୁମ୍ କଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଦେଖଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁର ପରେ ଆମେ ଜୁମ୍ କଲେ ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ଠିକଣା ବିଚରା ଦିନ ଅଛି ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖଉଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପାଖରେ କଣ ଆଉ ଅଛି ସନି ଟେମ୍ପଲ ଅଛି। ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହି କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଆଉ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ହାଉସ ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ହାଉସ ଲେଖା ହେଇଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପୁଲ ମୂଳାଙ୍ଗ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଘର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମଝି ହେଲ ପୋଜିସନ କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଟିକି ନେବେ। ପୁରା ବହୁତ ଜୁମ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୁମ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁମ ହଉଛି ଘର ଛାତ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଜୁମ ହଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିକି ଆପଣ ଘର ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କରିକି ଆପଣ ଲୋକେସନ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ତଳେ ଲେଖିଛି ସେଭ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଦେଲା ସ୍ଥାନ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖେଇଲା ଜିଲ୍ଲା ଫିଲ୍ଲା ଦେଖେଇଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସୋ କଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ହଁ ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହଁ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଅଫ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେପ ଏଟା ଟୁ ରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେପ ଟୁ ରେ ପହଞ୍ଚେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ ସରିଲା ଟୁ ଷ୍ଟେପ ରେ ପହଞ୍ଚେ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ ମିଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ ମିଳିବ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିକି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁନି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଗଣନା ଗୃହଟି ଚଟାଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଘରଟାର ଚଟାଣ ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ ଫ୍ଲୋରିଂ ଟା ତାର ଉପାଦାନ କଣ ମାଟି କାଠ ବାଉଁଶ ପୋଡା ଇଟା ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜନଗଣ ଗୃହଟିର କାନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ କାନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ ପଥର ଯୋଡେଇ ବିନା ମସଲା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ପଲିଥିନ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘାସ ନଡା ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେୟା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏଇଭଳି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ପୁଣି ତଳେ ଆସିବ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆସିବ ସବୁ ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ମୁଁ ତଳେ ଆସିବ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟେପ 3 ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ 3 ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏହି ପରିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କେତେ ଜଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କଣ? ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି 6ଟା ଷ୍ଟେପ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ପାଇଁ ଦବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢି ଅପସନ କୁ ଚୁଜ କରିବେ କିମ୍ବା ତାର ଆନ୍ସର କୁ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲା ଯେ କେତେ ଜଣ ମୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କଣ? ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ବା ମନୋନୀତ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ କଣ? ସେ ଏସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହଟିର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି କଣ ଭଡା ଘର କିମ୍ବା ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘର ବସବାସ କୋଠରୀ କେତୋଟି ଘର ରୁମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପରିବାର ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା କରୁଥିବା ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି କରିବେ ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଆସିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ। ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଳର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କଣ? ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସର ସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ତା ନିକଟରେ ଅଛି କି ଦୂରରେ ଅଛି? ଆଲୋକର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି କି କିରୋସିନ, ସୌରଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କିପରି ଅଛି? ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଇଖାନା ଅଛି ସେଟା ସେପ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଟାଙ୍କି କିପରି ଅଛି? ଦୁଇ ଟାଙ୍କି ଥିବା ପିଟ୍ ପାଇଖାନା, ଏକ ଟାଙ୍କି ଥିବା ପିଟ୍ ପାଇଖାନା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି? ବନ୍ଦ ନାଳ ହଉଛି କିମ୍ବା ଖୋଲା ନାଳ କିମ୍ବା ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରୋଷେଇ ଘରର ସୁବିଧା ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି କି ହୋଇ ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ମଟର ଯାନ, କାର, ବାଇକ୍ ଏସବୁର ଡାଟା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବା ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ରେଡିଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଯଦି ଅଛି କେବଲ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି କି ଡିଟିଏଚ୍ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି କି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ଜିପ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାର ଭ୍ୟାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପରିବାର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କଣ? ଚାଉଳ, ଗହମ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଲା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରିନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ 6ଟି ଯାକ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ବା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଯାକର ରିଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିହବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ ସେଭ୍ କରିବା ହେଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେଭ୍ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆଉଥରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଡାଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୋ କରିବ। ସବା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତଥ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକକୁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଡାଟା ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦାଖଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବା। ଏଠି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ତିମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଡାଟା ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଶନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କି କିଛି ଡାଟା ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଠିକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଇନୋମିନେସନ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଫୋନରେ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଇନୋମିନେସନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।